السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سری 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد لاہور سج گیا۔ شہر کے گلی کوچے اور اہم عمارتیں برقی کمکموں سے سجا دی گئیں۔ کمشنر آفس میں صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کی زیر صدارت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس۔ کمشنر لاہور راشد محمود لنگڑیال، ایس ایس پی رانا عبدالجبار، ڈی سی او سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء کی شرکت، جبکہ ڈی سی او ڈاکٹر جاوید احمد قاضی کا عید میلاد النبی کے جلوسوں کے روٹس کا دورہ۔ جوہر ٹاؤن اتوار بازار میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں عام مارکیٹ کے برابر۔ 12 ربیع الاول کے لیے خریداری کرنے والے صارفین کو ریلیف نہ مل سکا۔ عوام کو بجلی پوری نہ دی گئی تو پیپلز پارٹی مینار پاکستان گراؤنڈ میں عوام اور سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھ کر دستی پنکھے چلائے گی۔ راجہ ریاض اور شوکت بسرا کی مینار پاکستان اقبال پارک میں پریس کانفرنس۔ پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ لاہور کے صدر نیلم اشرف کے بیٹے نعمان اشرف کی نماز جنازہ ڈیفنس میں ادا کر دی گئی۔ میاں اسلم اقبال، ابرار الحق، شفقت محمود، عبدالعلیم خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت، جبکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہنما پی ٹی آئی نیلم اشرف کے گھر آمد، بیٹے کے قتل پر اظہار افسوس۔ وزیر مملکت انوشا رحمان کے والد عبد الرحمان کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزراء سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ ایوان اقبال میں سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے زیر اہتمام سیرت کانفرنس کا انعقاد۔ سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کی خصوصی شرکت۔ سنی تحریک لاہور کے زیر اہتمام جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے موڑ سمن آباد سے گول چکر تک ریلی، جبکہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن سے مانگا روڈ رائون تک جلوس۔ گارڈن ٹاؤن میں کرکٹر وہاب ریاض کے گھر محفل میلاد کا اہتمام۔ معروف نعت خوان مقدس کاظمی سمیت دیگر ثنا خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ادھر ریلوے پولیس کلب ہال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد۔ ٹینکل روڈ پر میلاد ہاؤس میں خواتین کی محفل میلاد۔ 63 پاؤنڈ وزنی کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فاؤنٹین ہاؤس میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے ساتھ کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ مسلم لیگ کاف کی رہنما شاہانہ فاروقی کی یاد میں مسلم لیگ ہاؤس میں تعزیتی ریفرنس، بیگم پرویز الہی کی خصوصی شرکت۔ جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد مرحوم کی یاد میں قومی کانفرنس۔ مقررین نے قاضی حسین احمد کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے 23ویں بائنل الیکشن کے لیے پی ایم اے ہاؤس لاہور میں پولنگ کا عمل مکمل۔ پنجاب بھر کے ڈاکٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹوں کی گنتی 14 جنوری کو ہوگی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر 26 سالہ نوجوان قتل۔ ادھر ٹاؤن شپ کے علاقے میں تیز رفتار موٹر سائیکل کی بجلی کے کھمبے سے ٹکر، حادثے میں 2 موٹر سائیکل سوار کزن جاں بحق۔ راستہ فار لائف ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام احباب کالونی ہنجروال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، جبکہ جوہر ٹاؤن میں الخدمت بلڈ ڈونر سوسائٹی کا فری بلڈ گروپنگ کیمپ۔ اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں خون چیک کروایا۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں سالانہ ڈگری شو 2013 کی نمائش کا آغاز۔ پہلے روز کور کمانڈر لاہور اور ایئر وائس مارشل سمیت دیگر کی شرکت۔ پی سی بی کی عبوری کمیٹی کو مزید 90 روز کی توسیع مل گئی۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے حکم پر چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کی سربراہی میں کمیٹی 3 ماہ تک بورڈ کا انتظامی نظام چلائے گی۔ بنہر نے منو پولو کو شکست دے کر بیمال پولو ٹورنامنٹ جیت لیا۔
उधर पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग के मैच में KRL ने यकतरफा मुकाबले के बाद मुस्लिम क्लब को शिकस्त दे दी। मुस्लिम क्लब के 3 खिलाड़ी रेड कार्ड की जद में। क्लब में हफ्तेवार घुड़दौड़ के 9 मुकाबले। सुफियान प्रिंस ने जाहिद प्रिंस कप अपने नाम कर लिया। ड्रामा क्वीन वीना मलिक का शादी के बाद पहला इंटरव्यू। वीना मलिक का कहना है कि अगर असद इजहार ना करते तो शायद मैं कभी इजहार ना कर पाती। अहले खाना की मौजूदगी में दुबई में कोर्ट मैरिज की। और शहर में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का इम्कान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। सरकारी इमारतों, गलियों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहर भर में दरूद व सलाम की महफिल का सिलसिला जारी है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। गवर्नर हाउस, पंजाब असेंबली और हाई कोर्ट समेत शहर भर में सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर ऑफिस में सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन की जेर सदारत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा से मीटिंग की गई। इजलास में SSP राना अब्दुल जब्बार, कमिश्नर लाहौर राशिद लंगड़ियाल, DCO अहमद सईद काजी, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, बिशारत करबलाई, अल्लामा शकीलुर रहमान, अब्दुल रशीद तुराबी समेत दीगर लोग मौजूद थे। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उलमा भी हुकूमत के साथ ताउन करें और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और महफिल में सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम करें। DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने रेलवे स्टेशन और ब्रांडरेट रोड समेत दीगर इलाकों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के रूट्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। DCO लाहौर डॉक्टर जावेद अहमद काजी ने TMO दाता गंजबख्श टाउन फैसल शहजाद के हमरा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के रूट्स के मुआयने के सिलसिले में स्टेशन, ब्रांडरेट रोड समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और वहां पर सिक्योरिटी, पैच वर्क समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी वजीर आला की हिदायत पर खुद कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने कहा है कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। अदालत समेत तमाम महकमों में रिश्वत का बाजार गर्म है। सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के ज़ेर एहतमाम ईवान इकबाल में बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत नाज़िम आला सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया साहबजादा अब्दुल कदीर आवान ने की। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने कहा कि हमें रूहानी महफिल से सबक हासिल करना है। इस वक्त माशरे में वो तमाम बुराइयां पाई जाती हैं जिनकी वजह से पिछली कौमों पर अजाब नाजिल हुए। उन्होंने कहा कि दूसरों में बुराई तलाश करने की बजाय सबको अपनी इस्लाह करना होगी। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने कहा कि गुस्ताख रसूल काबिल कत्ल है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालतों समेत तमाम सरकारी महकमों में रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। मुल्क को मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में घिरा हुआ है। इस मौका पर साहबजादा अब्दुल कदीर आवान समेत दीगर ने भी खिताब किया। नाज़रीन, सांदा में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जुलूस का इनेकाद किया गया है। सांदा के रोड पर मौजूद इस्लामपुरा के इलाके सादा कला से बरामद होने वाला ये जुलूस अंजुमन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़ेर तमाम ये जुलूस बरामद हुआ है। ये सादा कला से ये जुलूस शुरू हुआ है और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये जुलूस चांदनी चौक पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। हमारे साथ इस वक्त इस जुलूस के जो इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, मोहम्मद फयाज नक्शबंदी साहब और मोहम्मद फाज साहब, इनसे जानते हैं कि ये जुलूस कब से निकाल रहे हैं और इस हवाले से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इनका क्या कहना है। जी फयाज साहब, आप बताइएगा कि 12 रबीउल अव्वल का महीना है, सरकार की आमद, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये रबीउन नूर है, सरकार की आमद का महीना है, तो इस सिलसिले में
हम अरसा 5 साल से ये जुलूस निकाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये जुलूस आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ और तरक्की करेगा और इसमें हम भरपूर तरीके से जो हैं इसमें शामिल होंगे। और ये सरकार की आमद का महीना है, अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने हमें सरकार का उम्मती बनाया है और ये हमारा हक है कि हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मिलाद का महीना जो है इसको इंतहाई जोश व खरोश से मनाएं और भरपूर तरीके से हम अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। मोहम्मद फयाज साहब का ये कहना था कि पिछले अरसा 5 साल से ये जुलूस को बरामद कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े, नौजवान और बूढ़े जुलूस के अंदर मौजूद हैं और जैसे जैसे ये अपने मुकर्रर रास्तों में पहुंचता है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस जुलूस का इस्तकबाल करती है, फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं और लंगर भी तकसीम किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त फहाद चिश्ती भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस जुलूस के हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा कि आपका क्या कहना है। हमारा तकरीबन हम 5 सालों से जुलूस निकाल रहे हैं। इसमें यह है कि किसी किस्म की कोई सियासी ये नहीं होता, ये सिर्फ मजहबी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। और दूसरा ये कि या इस जुलूस में दूसरी आबादियाँ भी शिरकत करती हैं, जिस तरह बंद रोड की आबादी होगी, गुलशन आवी की आबादी होगी या इस्लामपुर ऐसे कुछ लोग तशरीफ लाते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इस जुलूस में शिरकत के लिए। और आपने जैसा कि देखा होगा कि हमारे लोगों में जो जज्बा है, जो जोश है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं सरकार के उम्मतियों में जो जोश है ये देख लें, आपके सामने है। अभी जुलूस का इख्तिताम जब होना है तो उसमें और मजीद जुलूस आके शामिल होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस आते हैं वो चांदनी चौक के करीब फिर आके शामिल हो जाते हैं। जी फहाद साहब का भी यही कहना था कि जैसे जैसे वो जिन रास्तों से गुजरते हैं वहाँ से जुलूस की दूसरे जुलूस भी इनको अपने जुलूस में शामिल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि पिछले 5 साल से ये जुलूस को बड़े जाफशानी से और ऐसे तरीके से इस जुलूस को निकाल रहे हैं। और इनका ये भी कहना था कि किसी किस्म की कोई सियासी इनको पीछे से नहीं है, अलबत्ता ये अपनी मदद आपके तहत ये जुलूस निकालते हैं क्योंकि तमाम आशिकाने रसूल इस जुलूस में शामिल होते हैं। और ये रबीउल अव्वल का महीना है और चूँकि इस रबीउल अव्वल महीने में जहाँ मोहल्लों गली मोहल्लों को सजाया जाता है वहीं पर महफिल मिलाद के साथ साथ जुलूस भी लोग निकाल रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से बताता हूँ कि सिक्योरिटी के भी काफ़ी हाथ इंतजाम किए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस अफसरान जुलूस के साथ साथ चल रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया हसन खालिद हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, हसन खालिद सादा में मौजूद थे जहां अंजुमन खादिमीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम ईद मिलाद उन नबी के हवाले से जुलूस निकाला गया था। तहरीके मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस कल रात मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में होगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कॉन्फ्रेंस से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तहरीके मिनहाजुल कुरान के नाज़िम आला खुरम नवाज गंडापुर और शेख जाहिद फयाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये मीनार पाकिस्तान में 22वीं जबकि सालाना 30वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातों के नुमाइंदगान समेत लाखों अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि मिलाद कॉन्फ्रेंस लाहौर समेत दीगर 200 शहरों में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। खुरम नवाज गंडापुर का कहना था कि पुलिस और तहरीके मिनहाजुल कुरान की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं और शुरका को 2 मकामात पर तलाशी के बाद मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में फाउंटेन हाउस में ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के साथ केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। फाउंटेन हाउस में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में मुस्तफ़ाई फाउंडेशन के मोहम्मद ताहिर, मारूफ डॉक्टर सैयद इमरान, खालिद महमूद, ख्वाजा खालिद आफ्ताब समेत मरीजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रोज़ा रसूल और नालैन मुबारक की शबीह की तर्ज पर तैयार करदा 150 पाउंड वजनी केक काटा गया, जबकि मुस्तफ़ाई फाउंडेशन की जानिब से मरीजों में तहाइफ के 200 पैकेट्स भी तकसीम किया गया। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से शहर में महाफिल और रैलियों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के ज़ेरे तमाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से फैज़ान मदीना जोहर टाउन से मांगा रोड रायवंड तक जुलूस निकाला गया, जिसमें फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरी जानिब सुन्नी तहरीक लाहौर के ज़ेरे तमाम जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मोड़ समनाबाद से गोल चक्कर तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से बैनर्स और परचम उठा रखे थे।
रेलवे पुलिस क्लब हॉल मिकलोड रोड में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ नात खान हकीम फरजंद, अब्दुल वहीद चिश्ती, डॉक्टर जाहिद, शहजाद मदनी, हसनैन परवेज अकरम और आशिक नक्शबंदी ने गुलहाए अकीदत पेश करके शुरका पर वजद तारी कर दिया। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में AMS न्यू अस्पताल डॉक्टर जहीरुल हसन मीर की रहायश गाह पर 5वीं सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें नात खान सैयद सलेमान कौनैन, हाफिज हसन रजा ने गुलहाए अकीदत पेश किए। इसी तरह अनारकली में समाजी शख्सियत हाजी गुलजार की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए गए, जबकि इस मौका पर दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। उधर गार्डन टाउन में भी मारूफ क्रिकेटर वहाब रियाज की रिहाइश गाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें सेशन जज गुजरावाला अमजद अली खान और DIG तारिक हनीफ जोया समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर आकाए दो जहां की दुनिया में आमद के हवाले से रोशनी डाली गई। गुलबर्ग में भी हाजी शेख सलीम एंड सन्स की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में 10वीं सालाना महफिल नात का एहतमाम किया गया। महफिल में कारी गुलाम रसूल, सैयद शाहिद अली, मोहम्मद अफजल नक्शबंदी ने गुलहाए अकीदत पेश किए, जबकि खिताबत के फराइज मोहम्मद इनामुल्लाह अशरफी ने सर अंजाम दिए। सारिफीन के लिए इतवार बाजारों में कम कीमत पर अशियाए खुरोनोश की खरीदारी ख्वाब बन गई। जौहर टाउन इतवार बाजार में सब्जी और फलों की कीमतें आम मार्केट के बराबर हो गईं। जौहर टाउन इतवार बाजार में 12 रबीउल अव्वल के पेश नजर खरीदारों की बड़ी तादाद अशियाए खुरोनोश की खरीदारी में मसरूफ रही, जिसका फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने सब्जियां और फल 10 से 15 रुपए महंगे फरोख्त किए। जौहर टाउन इतवार बाजार में टमाटर 45, मटर 52, बंद गोभी 20, शिमला मिर्च 75, गाजर 20, प्याज 40, आलू 30, अदरक 200, लहसुन 110, भिंडी 120, खीरा 80 और बैंगन 55 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। जौहर टाउन इतवार बाजार में अशियाए खुरोनोश की कीमतें आम मार्केट के बराबर। 12 रबीउल अव्वल के लिए खरीदारी करने वाले सारिफीन को रिलीफ न मिल सका। जौहर टाउन इतवार बाजार में टमाटर 45, मटर 52, शलजम 13, बंद गोभी 19 रुपए फी किलो में फरोख्त की गई। इसी तरह शिमला मिर्च 72, गाजर 15, प्याज 35, आलू 25, अदरक 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुए। लहसुन 110, भिंडी 118, खीरा 80 और बैंगन 50 रुपए फी किलो में फरोख्त किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं राजा रियाज और शौकत बसरा ने मुतालबा किया है कि 6 माह में लोड शेडिंग खत्म न करने पर वजीर आला पंजाब अब अपना नाम तब्दील करें। मजीद बता रहे हैं आबिद डार इस रिपोर्ट में। राजा रियाज और शौकत बसरा ने मीनार पाकिस्तान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल इसी जगह बैठकर कौम से वादा किया था कि वो 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो अपना नाम तब्दील कर लेंगे। राजा रियाज और शौकत बसरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खाली कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम का पोस्टर चिपका था। राजा रियाज ने कहा कि मुल्क में बिजली की बदतरीन सूरत हाल है। इंतजार है कि मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की हुकूमत के खिलाफ भी वैसा ही एहतजाज करें जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ किया करते थे। राजा रियाज ने कहा कि शेर भूखा है, आलू टमाटर और आटा खा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ उस वक्त के वजीर आला ड्रामा करते थे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने भाई के खिलाफ भी अब पंजाब हुकूमत यहाँ पे दफ्तर कायम करेगी, यहाँ पे पंखियां रखेगी, यहाँ पे ड्रामा होगा? शौकत बसरा का कहना था कि वज़ीर आला यहाँ बैठकर गरीबों का मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जून जुलाई में इसी जगह अवाम सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर दस्ती पंखे चलाएगी। अवाम को बिजली पूरी ना दी गई तो उनका रुख रायवन की जानिब होगा। लोड शेडिंग कम ना हुई, ये आपने जो दोनों शेरों की जोड़ी जो खुदकुश बम्बार बन चुकी है, तो आज हम ये जो मुहज़्ज़ब एहतजाज कर रहे हैं, कल यही एहतजाज इन शेरों की जोड़ी जो है ये हमारा मुंह रायवन के महलों की तरफ होगा। मुस्लिम लीग काफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल रहने को काबिल नेदामत करार दे दिया। कामिल अली आगा ने कहा है कि पिछली हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही, क़यादत जवाब देगी। मुस्लिम लीग काफ लाहौर के ज़ेर एहतमाम निशात कॉलोनी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कामिल अली आगा, मोहम्मद बिशारत राजा, चौधरी ज़हीरुद्दीन, शेख उमर हयात और मियाँ मोहम्मद मुनीर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कामिल अली आगा ने कहा कि माजी की हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है।
مسلم لیگ کاف کی مرحومہ رہنما شاہانہ فاروقی کی یاد میں مسلم لیگ ہاؤس میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں شریک رہنماؤں نے زبردست الفاظ میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تعزیتی ریفرنس میں آمنہ الفت، بشریٰ رحمان، سیمل کامران، سیدہ ماجدہ زیدی، کنول نسیم، خدیجہ فاروقی اور عطیہ عنایت اللہ سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ شاہانہ فاروقی نے اچھے برے وقت میں کاف لیگ کا ساتھ دیا، ان کے سیاسی خدمات کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے 30ویں بائنل الیکشن میں پنجاب کے ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی پی ایم اے ہاؤس لاہور میں استعمال کیا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے کوئٹہ میں ہونے والے الیکشن سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق صوبے میں ہوئے۔ 30ویں بائنل الیکشن پنجاب میں لاہور، سندھ میں کراچی، کے پی کے میں ایبٹ آباد اور بلوچستان کے کوئٹہ میں ہوئے۔ پنجاب کے کل ووٹرز کی تعداد 271 تھی، جنہوں نے اتوار کو اپنا حق رائے دہی پی ایم اے ہاؤس لاہور میں استعمال کیا، جس کے چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر سرجن نصیر احمد بلوچ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی ویمن ونگ لاہور کی صدر نیلم اشرف کے بیٹے نعمان اشرف کے قتل پر اظہار افسوس کے لیے ڈیفنس میں ان کے گھر پہنچ گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ ڈیفنس فیز 5 میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پی ٹی آئی ویمن ونگ کی صدر نیلم اشرف سے ان کے جوان سالہ بیٹے نعمان اشرف کے قتل پر اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما عبدالعلیم خان اور میاں اسلم اقبال بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے لاہور پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور کہا کہ نعمان اشرف کو قتل کیا گیا اور بغیر پوسٹ مارٹم رپورٹ کے پولیس نے اسے خودکشی قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ لاہور کی صدر نیلم اشرف کے بیٹے نعمان اشرف کی نماز جنازہ ڈیفنس کی اللہ اکبر مسجد میں ادا کر دی گئی، جس میں ایم این اے شفقت محمود سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال، ابرار الحق، حامد معراج، اسحاق خاکوانی اور شبیر سیال سمیت عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے نعمان اشرف کے قتل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ نعمان اشرف کی رسم کل پیر کے روز 3 بجے ان کی رہائش گاہ 23 بی ڈی ایچ اے میں ادا کی جائے گی۔ وزیر مملکت انوشا رحمان کے والد عبد الرحمان انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سابق ضلعی ناظم میاں عامر محمود سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر مملکت انوشا رحمان کے والد چودھری عبد الرحمان کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی، جس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق ضلعی ناظم میاں عامر محمود، مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، زاہد اقبال، اقبال زید احمد سمیت اہم سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کی رسم کل منگل کو دوپہر 2 بجے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ سینیٹر ڈاکٹر جہانگیر بدر کے بیٹے ذوالفقار علی بدر کے سسر اور معروف کاروباری شخصیت گلویز فاروقی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جوہر ٹاؤن سمنبرگ گراؤنڈ میں ادا کی جانے والی نماز جنازہ میں ڈاکٹر جہانگیر بدر، مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان، ذوالفقار علی بدر، پرویز فاروقی، تیمور فاروقی، کاشف فاروقی، شرجیل فاروقی، چودھری شہریار، چودھری فیصل ایڈوکیٹ، چودھری خرم فاروق ایڈوکیٹ، زاہد جاوید، عثمان بھٹا سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد مرحوم کی یاد میں قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں ہونے والی کانفرنس میں جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ، ڈیپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی فرید احمد پراچا، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، پروفیسر ساجد میر اور سمیہ راحیل قاضی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ قومی کانفرنس میں مقررین نے قاضی حسین احمد مرحوم کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ اسلامی انقلاب کے داعی تھے، انقلاب ضرور آ کر رہے گا۔ مسلم لیگ نون یو کے صدر زبیر گل کے اعزاز میں سنت نگر میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری سکندر کی جانب سے سنت نگر میں صدر یو کے مسلم لیگ نون زبیر گل کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیری پائے، لسی، نان چنے، دانس کلچا سمیت دیگر لوازمات سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ زبیر گل نے کہا کہ لاہوری ناشتوں کا اپنا منفرد مزہ ہے۔ حضرت پیر سید اکبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 21ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ مزار شریف پر ہونے والی آخری روز کی تقریب میں صاحبزادہ پیر سید ضیاء الدین شاہ نے خصوصی شرکت کی، جبکہ چودھری محمد زبیر، جمال شاہ، نوید شاہ، عمر چودھری، رانا حسیب، محمد عمران اور محمد نصر اللہ سمیت عقیدت مندوں کی کثیر تعداد بھی موقع پر موجود تھی۔ تقریب کے دوران ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
के मैदान में कौन मियां नवाज शरीफ ने क्रिकेट बोर्ड की अबूरी इंतजामी कमेटी की जिम्मेदारियों में मजीद 90 दिन की तौसीह कर दी। कमेटी मेंबरान ने नजम सेठी को दोबारा चेयरमैन मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक पीसीबी के पैटर्न इन चीफ वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने रोजमर्रा के मामला चलाने और क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन करवाने के लिए पीसीबी की अबूरी इंतजामी कमेटी को मजीद 90 दिन काम रखने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जानिब से 3 माह की तौसीह के बाद नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली इंतजामी कमेटी को बोर्ड के इंतखाबात करवाने के लिए मजीद वक्त मिल गया है। पैटर्न इन चीफ की जानिब से तौसीह के बाद अबूरी कमेटी के मेंबरान शहरियार खान, नवीद अकरम चीमा, जहीर अब्बास और हारून रशीद ने मुतफ़क़ा तौर पर नजम सेठी को एक बार फिर अबूरी चेयरमैन मुंतखब कर लिया। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 2 मैच के तीसरे रोज मुल्तान को लाहौर के खिलाफ 93 रन की बरतरी। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 372 रन बना सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतजाम एलसीसी क्रिकेट ग्राउंड में जारी मैच के तीसरे रोज लाहौर ने अपनी पहली इनिंग्स 7 विकेटों पर 332 रन से शुरू की तो पूरी टीम 372 रन बनाकर आउट हो गई। उमर सिद्दीक 187 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि मुस्तफा इकबाल 49 और आकिफ राजा 12 रन बना सके। मुल्तान की जानिब से मोहम्मद रमीज और हाजिक हबीबुल्लाह ने 4-4 जबकि उमर यामीन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ के 9 मुकाबले हुए। सुफियान प्रिंस ने जाहिद प्रिंस कप अपने नाम कर लिया। रेस क्लब कोट लखपत में होने वाली पहली रेस में खान प्रिंस फातेह रहा, दानिश प्रिंस दूसरे और विनिंग प्रिंसेस तीसरे नंबर पर रहे। दूसरी रेस में बिजली फातेह रही, हयात लव ने दूसरी और तस्वीर गजल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी रेस में ला कॉन्टिनीसा फातेह रही, राजनीति दूसरे और कैप्टन टेम्पलर तीसरे नंबर पर रहा। चौथी रेस में रॉयल स्विंग ने कामयाबी हासिल की। आफ्ताब शाहीन ने दूसरी और मिस रिस्की ने तीसरी पोजीशन समेटी। पांचवी रेस में पीपल स्टार पहले, मिस हिताब दूसरे और ट्रू फ्रेंड तीसरे पोजीशन हासिल कर सकें। छठी रेस जाहिद प्रिंस कप के नाम से हुई, जिसमें सुफियान प्रिंस फातेह रहा, विनिंग प्लेयर दूसरे और प्रॉस्पेरिटी तीसरे नंबर पर रहा। सातवीं रेस में वीर ने पहली, विनिंग स्टाफ ने दूसरी और लूना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आठवीं रेस में एरे ऑफ स्टार पहले, C1 दूसरे और ओरिएंटल पर्ल तीसरे नंबर पर रही। दिन की 9वीं और आखिरी रेस में इफेक्टिव ने कामयाबी समेटी। ब्रिज ऑन द गैप दूसरे और डेजर्ट पर्ल तीसरे पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई। वनहर ने मन्नू पोलो को शिकस्त देकर दिमाल पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। महदूद हैंडीकैप के आखिरी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने भरपूर खेल पेश करके हाज़रीन को खूब महसूस किया। मजीद बता रहे हैं एजाज वसीम बाखरी इस रिपोर्ट में। लाहौर पोलो क्लब के जेर तमाम ऐबक पोलो ग्राउंड में खेले गए दिमाल पोलो कप के फाइनल में दोनों टीमें 4-4 हैंडीकैप के साथ मैदान में उतरी। दिमाल पोलो का 15वां सीजन का ये आखिरी टूर्नामेंट था जिसमें दोनों टीमों का हैंडीकैप 4 था। फाइनल मार्के में वनहर ने मन्नू पोलो की एक भी न चलने दी और मैच 8-3 से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फातेह टीम की जानिब से आसिफ टवाना ने 3, उमर असजद मल्ली और मोहसिन अता खोसा ने 2-2 गोल स्कोर किए। पोलो खिलाड़ियों का कहना था कि कम गोल्स के मैचेस दिलचस्प रहे, ताहम असल मुकाबला हाई गोल्स मैचेस में होगा। जितनी क्लोज गेम हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेक्टेटर्स को भी, प्लेयर्स को भी। घोड़े बड़े अच्छे खेल रहे हैं। इम्पोर्टेड मेयर्स मज़ीद आई हैं इस साल, जिसकी वजह से कंपैरेटिव कंपटीशन लेवल पहले की निस्बतन और ज़्यादा हो गया है। एक्सीडेंट का तो चांस होता है, हर स्पोर्ट में है, स्पेशली पोलो में, लेकिन ओवरऑल ये अच्छी हम होप करते हैं कि बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। ये सीज़न हाई गोल में भी अच्छा रहेगा। 10 हफ्तों बाद हाथ की इंजरी से छुटकारा पाने वाले फातेह टीम के उमर असजद मलिक का कहना था कि पोलो खतरों का खेल है, ताहम इसका जुनून बाहर नहीं बैठने देता। हाई गोल्स मुकाबलों के लिए तैयार हैं। मतलब हाई गोल जब भी शुरू होता है एक्साइटमेंट तो होती है, हमारी बेस्ट पोलो ही तब होती है। सो इंजरीज तो पोलो में चलती रहती हैं और एक्साइटमेंट नेचुरली है, बिकॉज वो अब उम्मीद तो यही है कि उसमें भी कुछ अच्छा होगा। टूर्नामेंट के सब्सिडरी फाइनल में रिमंगटन फार्मा ने मास्टर पोलो को 1.5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से अहमद नवाज टवाना ने 3 गोल स्कोर किए। रवा पोलो सीजन में आइंदा हफ्ते पहली बार 12 गोल के मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें इंजरीज का खतरा बढ़ जाता है। ताहम ये खिलाड़ी पुरज़्ज़म है कि वो सीजन का इख्तिताम शानदार अंदाज में करेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। चिनियोट सुपर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। इफ्तिताही रोज चिनियोट यूनाइटेड और NKE ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले मैच में चिनियोट यूनाइटेड ने फेमस 11 को 59 रन से शिकस्त दी।
چنیوٹ یونائٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 198 رن سکور کیے. عثمان ریاض نے 51 اور نعمان طاہر نے 50 رنز بنائے. جواب میں فیمس 11 کی ٹیم 139 رنز کے مجموعے پر پویلین لوٹ گئی. دوسرے میچ میں این کے ای نے ویلیو کول کو شکست دے کر 36 رن سے مات دی. این کے ای نے پہلے کھیلتے ہوئے 131 رنز بنائے. یاسر نے 51 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ مد مقابل ٹیم کے عامر نواز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں ویلیو کول کی ٹیم صرف 96 رنز پر ڈھیر ہو گئی. فاتح ٹیم کی جانب سے محمد طارق نے 3 وکٹیں حاصل کی. پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ کے میچ میں کے آر ایل نے یک طرفہ مقابلے میں مسلم کلب کو شکست دے دی. مسلم کلب کے کھلاڑی ریڈ کارڈ کی زد میں آ گئے. ماڈرن ٹاؤن فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں کے آر ایل نے مسلم کلب کو 0 کے مقابلے میں 4 گول سکور سے شکست دی. مسلم کلب کے 3 کھلاڑیوں منیر احمد، عبد الوسی اور حاجی محمد کو میچ کے دوران سنگین فاؤل کرنے پر ریڈ کارڈز دکھائے گئے، جس کے بعد تینوں کھلاڑی پریمیئر لیگ کا اگلا میچ نہیں کھیل سکیں گے. کے آر ایل کی جانب سے پہلا گول سکور محمد ذیشان نے 34ویں منٹ میں کیا. 46ویں منٹ میں محمد عادل نے دوسرا گول سکور کر کے اپنی ٹیم کو برتری 2-0 کر دی. دوسرے ہاف میں کے آر ایل کی جانب سے کلیم اللہ نے 79ویں منٹ میں تیسرا جبکہ 83ویں منٹ میں چوتھا گول سکور کر کے برتری 4-0 کر دی، جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی. یوتھ فیسٹیول کے تحت شہر بھر میں فن ریسز کا انعقاد. لبرٹی میں ہونے والی ریس میں احمد وحید، شالیمار ٹاؤن میں رستم بابر، وابڈا ٹاؤن میں محمد ذیشان اور نشتر ٹاؤن میں آصف میوں نے کامیابی حاصل کی. مزید بتا رہے ہیں اعزاز وسیم باقری. پنجاب یوتھ فیسٹیول کے جونیئر کونسل مرحلے کے تحت منعقدہ ریسوں میں نوجوانوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے حصہ لے کر چھٹی کا دن یادگار بنایا. گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ اور پنجاب سپورٹس بورڈ کے زیر انتظام لبرٹی سے حسین چوک تک فن ریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 400 سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا. 1 کلومیٹر فاصلے پر محیط ریس میں احمد وحید نے تمام حریفوں کو پیچھے چھوڑ کر پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ وقار رشید دوسرے نمبر پر آئے. لبرٹی گول چکر پر ننھے بچوں کی بھی ریس منعقد کی گئی، جس میں محمد رحمان فاتح جبکہ کبیر خان دوسرے اور رابق شبیر تیسرے نمبر پر آئے. ماشاءاللہ بہت اچھی خوشی ہوئی ہے ہمیں. تو ابھی اس ریس میں میں نے پرفارمنس کی اور فرسٹ آیا ہوں. انشاءاللہ اگلی بار جو یوتھ فیسٹیول ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ فرسٹ آؤں گا. ہمیں خوشی ہوئی ہے اس ریس میں حصہ لے کے اور ہم تھرڈ آئے ہیں. اگلی بار انشاءاللہ فرسٹ آئیں گے. انشاءاللہ اگلے دفعہ پھر پرفارم کریں گے. شہباز شریف صاحب کے بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کیونکہ میرے یہ صلاح تھی کہ میں پہلے نمبر پہ ہوں اور میں نے اس لیے وہیں سے دوڑ اسپیڈ سے بھاگا ہوں اور ایک اسپیڈ پہ ہم پر پہنچا. اچھی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. یقیناً ریس بچے کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے اور چھوٹے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ فیسٹیول جو ہے جیسے جیسے ہی آگے جائے گا اس میں مزید آپ نئی چیزیں دیکھیں گی. شالامار ٹاؤن میں بھی فن ریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 700 نوجوان شریک ہوئے. یہ فن ریس چائنا سکیم 63 نمبر اڈا سے شروع ہو کر چائنا پل پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں رستم خان پہلے، محمد سرفراز دوسرے اور بابر علی تیسرے نمبر پر آئے. وابڈا گول چکر سے ایوب چوک تک منعقد ہونے والی فن ریس میں محمد ذیشان نے پہلی جبکہ منور حسین نے دوسری پوزیشن حاصل کی. نشتر ٹاؤن انتظامیہ کے زیر انتظام مادر ملت روڈ ہمدرد چوک سے گرین ٹاؤن چاندنی چوک تک فن ریس منعقد کی گئی، جس میں آصف میوں نے پہلی، محمد نوید نے دوسری اور سرفراز علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی. چبرجی سے گارڈن تک ہونے والی فن ریس نوجوان احمد رضا نے جیت لی، جبکہ محمد جاوید دوسرے اور ہارون خالد تیسرے نمبر پر آئے. کیمرہ مین ناصر مسعود اور ساتھی رپورٹر رانا آذر کے ہمراہ اعجاز وسیم باقری، سٹی 42. نیشنل کالج آف آرٹس میں سالانہ ڈگری شو 2013 کی نمائش کا آغاز ہو گیا. پہلے روز کور کمانڈر لاہور اور ایئر وائس مارشل سمیت دیگر نے شرکت کی. طلباء و طالبات کے تخلیق کردہ فن پارے دیکھے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رضا زیدی کی یہ رپورٹ. NC میں سالانہ تھیسس ڈسپلے میں 50 سے زائد نوجوان مصور طلبہ طالبات نے اپنے تخلیق کردہ فن پاروں کی نمائش کی، جس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان، ایئر وائس مارشل مجاہد انور خان، صوبائی وزیر رانا مشہود احمد خان، پرنسپل NC مرتضی جعفری، VC لم سہیل نقوی، ڈائریکٹر فرینچ سینٹر ڈومینک سکوبری، قدوس مرزا، مہرین سید سمیت والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے BA کے طلبہ و طالبات کے فن پاروں کا جائزہ لیا اور نوجوان مصوروں کے کام کو سراہا. بہترین کام نظر آتا ہے اور ہر سال کوئی ایک نئی چیز نظر آتی ہے، تو بہت مزہ آتا ہے کہ پاکستان میں اتنا زبردست کام ہو رہا ہے. بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے یہ لاہور شہر میں کہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کا جو کام ہے 4-5 سال کا، وہ اس کی کلبینیشن ہوتی ہے یہ.
सरफेस पे आता है. It's another aspect of the country, and we can have a great idea here in this display, in this show, how Pakistan is going on and how Pakistan is going ahead with the young generation of artists. یہ جو کریٹو ورک جو انہوں نے ڈسپلے کیا ہے میرا خیال ہے کہ ایسا بہت کم انہیں دیکھنے کے ہے جسے جس کو بھی ہم مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بک چکی ہے, یعنی اٹ مینس کہ اٹ کیپس لاٹ آف ویلیو. فائن آرٹس, آرکیٹیکچر, ملٹی میڈیا, انٹیریئر ڈیزائن, فلم اینڈ ٹی وی, اسکلپچر, پرنٹ میکنگ, منیچر, ٹیکسٹائل ڈیزائن اور سیرامک ڈیزائن سمیت مختلف شعبوں کے طلباء و طالبات نے مہارت سے اپنے کام کو کینوس کی زینت بنایا اور اپنے کام کے حوالے سے آگاہ کیا. پرانے زمانے میں نا مغل جو پینٹنگز بنتی تھی نا, منیچرز بنتی تھی, اس آئیڈیا کو نا میں نے لے کر ہائی لائٹ کیا بائی ایکچولی ایڈنگ کٹ اینڈ پیسٹ تھنگس. مطلب میں نے پینٹ کیا ہے انہیں مگر وہ لگتا ہے جیسا کٹ اینڈ پیسٹ میں نے کیا ہوا ہے. میرا کام ہے ریوائول آف ٹائل موزیک پکچر وال لاہور فورٹ. جو لاہور فورٹ میں ایکسٹیریئر وال ہے اسے کہتے ہیں پکچر وال. یہ دنیا کا سب سے بڑا سیرامک میورل ہے اور اس کے ریسٹوریشن کے لیے میں کام کر رہا ہوں. NCA میں شروع ہونے والا یہ سالانہ ڈگری شو 13 جنوری سے 20 جنوری تک نیشنل کالج آف آرٹس میں جاری رہے گا. کیمرامین سعید مراج کے ساتھ رضا زیدی, سٹی 42. پنجاب ریونیو اتھارٹی کے دائرہ کار میں اضافہ کر دیا گیا. ڈویژنل کمشنرز, ایڈیشنل کمشنرز, DCOs اور تحصیلوں میں تعینات AC سروسز پر سیلز ٹیکسز اکٹھا کرنے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ماتحت کام کریں گے. حکومت پنجاب نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈویژنز میں تعینات کمشنرز, ایڈیشنل کمشنرز, ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسرز, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو پنجاب سیلز ٹیکس کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے اضافی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. پنجاب سیلز ٹیکس وصولی کے لیے ڈویژنل انتظامیہ کے افسران پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ماتحت کام کریں گے. ڈویژنل کمشنرز پنجاب ریونیو اتھارٹی کے لیے بطور کمشنر سول ڈویژنز کام کریں گے. حکومت نے زمزمہ توپ کی صفائی کا کام شروع کر دیا. DO بلڈنگز راؤ خورشید عالم کا کہنا ہے کہ DCO ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی خصوصی ہدایت پر زمزمہ توپ کی صفائی کی جا رہی ہے. مال روڈ پر زمزمہ توپ کی صفائی کا کام ضلعی حکومت نے شروع کر دیا ہے. DO بلڈنگز راؤ خورشید عالم کا کہنا ہے کہ شہر میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے DCO ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے ضلعی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی جس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. لاہور ڈسٹرکٹ بار کے 9 منتخب عہدیداران کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا. پروفیشنل گروپ کے چودھری اشتیاق 3063 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے. لاہور ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کے حتمی نتائج کے مطابق پروفیشنل گروپ کے چودھری اشتیاق اپنے مد مقابل امیدوار GA خان طارق کو 1613 ووٹوں سے شکست دے کر لاہور ڈسٹرکٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. صدارت کی نشست پر پروفیشنل گروپ کے چودھری اشتیاق نے 3063 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل GA خان طارق صرف 1450 ووٹ لے سکے. جبکہ دیگر عہدوں کے غیر حتمی نتائج میں لاہور بار ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر غلام عباس ساحر نے 2037 اور نائب صدور نے لبیب ظفر باجوہ نے 1718, ضمیر احمد جھیڈو نے 2780 ووٹ حاصل کیے. اسی طرح بار کی سیکرٹری کی نشست پر سلیم لادی نے 2058 اور قسیم اسلم ہنجرہ نے 1951, جوائنٹ سیکرٹری میں طاہر ریاض سلیریہ نے 2222, فائنانس سیکرٹری میں پیر سید فرید الحق چشتی نے 2754 اور لائبریری سیکرٹری میں شیخ راشد نذیر نے 1200. نواب ٹاؤن کے علاقے میں چلہ کشی کے لیے گھر سے باہر جانے والا نوجوان پراسرار طور پر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے لاش مردہ خانے جمع کرا دی ہے. اہل خانہ کے مطابق چونک کا رہائشی ذاکر حسین چلہ کشی کے سلسلے میں گھر سے نکلا تھا جو ٹھوکر نیاز بیگ پارک کے قریب خالی پلاٹ میں مردہ حالت میں پایا گیا. تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ خالی پلاٹ میں لاش دیکھ کر شہریوں نے پولیس کو اطلاع دی جسے قبضے میں لے کر مردہ خانے جمع کرا دیا گیا ہے. ذاکر حسین کی موت سردی کے باعث ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ٹاؤن شپ کے علاقے میں تیز رفتار موٹر سائیکل بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے سے 2 کزن جاں بحق ہو گئے. پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی. ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل سوار کزن 22 سالہ امانت علی اور 20 سالہ وارث ٹاؤن شپ سے شادی وانگ میں اپنے گھر جا رہے تھے. حاکم چوک کے قریب ان کا موٹر سائیکل تیز رفتاری کے باعث بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گیا جس سے دونوں شدید زخمی ہو گئے. شہریوں نے ریسکیو 1122 کی مدد سے زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے امانت علی اور وارث کی موت کی تصدیق کر دی. شادبان کے قریب کینال روڈ پر تیز رفتاری کے باعث 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئیں. زخمی ہونے والے کار سوار کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا.
केनाल रोड पर शादमान के करीब ठोकर न्याज बेग से आने वाली तेज रफ्तार कार LZW1700 जिसे ड्राइवर आसिम जावेद चला रहा था, इसी सड़क पर जाने वाली करोला गाड़ी LEE1262 से टकरा गई। हादसे के नतीजे में गाड़ी में बैठा हाफिजाबाद सुक्के की का रिहायशी रब नवाज जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल भिजवा दिया गया। हादसे के बाद रेस्क्यू, ट्रैफिक और पुलिस हुक्काम भी मौका पर पहुंच गए। फॉर लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अहबाब कॉलोनी हंजरवाल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिससे अहले इलाका की कसीर तादाद मुस्तफीद हुई। IBL सेकेंडरी स्कूल में मुनक़िदा कैंप में सोसाइटी के सदर सैयद ताहिर बुखारी, एजुकेशन डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ साकिब, असगर सुखेरा, गुलाम मुस्तफ़ा सुखेरा और मलिक शबीर खोकर समेत दीगर समाजी कारकुनान मौजूद थे। अल-खिदमत ब्लड डोनर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फ्री ब्लड ग्रुपिंग कैंप का इनेकाद, अहले इलाका ने कसीर तादाद में खून चेक करवाया। जौहर टाउन जीवन मार्केट में मुनाकिदा कैंप का इफ्तिताह अल-खिदमत ब्लड डोनर सोसाइटी के सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल कुयूम गुजर ने किया। इस मौके पर सोसाइटी के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलीम अंजम, सीनियर नायब सदर साद इमरान, सेक्रेटरी अदील अहमद, जफर मुगल, अहमद सयाफ, मोहम्मद साजिद अख्तर, रुखसाना परवीन, शकीला परवीन और अकरम शाहीन भी मौजूद थे। और राजधानी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। शालीमार पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुखबरी पर कार्रवाई करते हुए गुलशन शालीमार के इलाके में छापा मारा, जहां 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार किया गया, जो कि 15 से ज़ायद डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस हैं। पुलिस ने मुल्जिमान इशफाक, करामत, वसीम और बिलाल के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया है। शादबाग के इलाके बंद रोड पर वाक़े अनमोल कांटा में डकैती की वारदात, 5 डाकू गार्ड को यरगमाल बनाने के बाद 2.5 लाख नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। फैक्ट्री के मालिक वकास अहमद के मुताबिक असर के वक्त 5 डाकू उनकी फैक्ट्री में दाखिल हुए और गार्ड को यरगमाल बनाकर रस्सियों से बांध दिया। वकास अहमद का मजीद कहना था कि डाकू फैक्ट्री में लूट मार करते हुए 2.5 लाख से ज़ायद नकदी समेत दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। शादबाग पुलिस ने वकास अहमद की दरख्वास्त पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रीन टाउन के इलाके कॉलेज रोड पर डाकू राज, दूसरे रोज भी 4 डाकुओं की कार्रवाई जारी। समद सन्स इलेक्ट्रिक स्टोर से 1.5 लाख नकदी समेत 5 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। ग्रीन टाउन के इलाके कॉलेज रोड पर बट चौक के करीब वाक़े समद सन्स इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक रियाज अहमद के मुताबिक 4 डाकू खरीदारी के बहाने दुकान में दाखिल हुए। डाकुओं ने असलहे के जोर पर गाहकों और स्टोर के अमले को यरगमाल बना लिया और लूट मार करते हुए 1.5 लाख नकदी, 5 मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स का कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। अल्लामा इकबाल टाउन में दिन दहाड़े मोबाइल छीनने की वारदात, मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने 26 साल नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। निजाम ब्लॉक का रिहायशी मलिक फरहान तारिक दूसरी गली में वाक़े हमाम से वापस घर जा रहा था, जिसे गली के कोने पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने रोका और मोबाइल छीन लिया। मकतूल ने सिम वापस लेने के लिए मज़ाहमत की तो डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से फरहान तारिक जख्मी हो गया। मोहल्लेदार जख्मी को अस्पताल ले जा रहे थे कि वो रास्ते में मदीना असद तक का सफर इख्तिताम पजीर हुआ। तफसीलात जानते हैं मुकरम खलीम की इस रिपोर्ट में। CJ 42 की इस खसूसी डॉक्यूमेंट्री के दूसरे हिस्से का आगाज वीना और असद की निकाह से 1 रात पहले की रोमांटिक मुलाकात से होता है। आस वही दिल में लिए, इस आरज़ू में हम जिए, तेरा हाथ थाम के लो हम भी चल दिए, हम भी चल दुबई में फैमिली की मौजूदगी में होने वाली कोर्ट मैरिज का तफसीली अहवाल भी डॉक्यूमेंट्री के इस हिस्से में एक्सक्लूसिवली पेश किया डॉक्यूमेंट्री में जहां वेडिंग रिसेप्शन से 1 रात पहले की गई शादी की शॉपिंग दिखाई गई, वहीं पहली दफा वेडिंग रिसेप्शन भी तफसीली तौर पर सिटी 42 ने एक्सक्लूसिवली पेश किया। अखियों में तेरी कोई आन बसा, दिल में है नया हो मेहमान बसा, पलकें झुका के ना ले जाना। शहर का मौसम सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی کا تناسب صبح کے وقت 91 جبکہ شام کے وقت 45% رہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔